بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہن کی دوستی ایک غیر مسلم لڑکے سے ہو گئی۔ کچھ دن بعد میری بہن بھی غیر مسلم ہو گئی۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا پر وہ نہ مانی۔ اماں نے اسے بہت مارا پر وہ نہ مانی تو اماں نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ اماں اس کا دل بدلنے کے لیے روز اس کے کمرے میں قرآن پاک کا ترجمہ لگا دیتی، پر بہن زور زور سے چیختی، اماں کو گالیاں دیتی۔ لیکن آج جب اماں نے تلاوت لگائی تو بہن نے چیختے ہوئے اماں سے کہا، مجھے باہر نکالو، تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گی۔ پر اماں نے اس کی نہ سنی۔ جب کچھ دیر کے بعد خاموشی ہو گئی تو میں نے تجسس سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میری تو روح لرز گئی۔ اماں بھی کمرے میں آئی تو چیخ پڑی، کیونکہ ابو کے جانے کے بعد ہم دونوں بہنوں کی ذمہ داری اماں پر آ گئی۔ وہ لوگوں کے برتن دھوتی، ان کی اتنی باتیں سنتی اور پھر ہمارا پیٹ پالتی تھی۔ میں بڑی بہن تھی، اس لیے یہی سوچتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اپنی اماں کا سہارا بنوں، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھی۔ میں اکثر اماں کو حالات کی وجہ سے پریشان ہوتا ہوا دیکھتی تھی، مگر کبھی ہمت کر کے ان سے سوال نہ کر سکی۔ میری چھوٹی بہن دن بدن عجیب رویہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ وہ اماں سے اور مجھ سے کچھ کھچی کھچی سے رہنے لگی تھی۔ اس رات اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ اماں کمرے میں یہاں سے وہاں کچھ تلاش کر رہی ہیں۔ میں اٹھ گئی اور اماں سے پوچھا، اماں کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی کیا؟ اماں اچانک میری آواز پر چونک گئی اور ذرا سنبھل کر بولی، ارے نہیں، بس میں تو کل کام پر جانے والے کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ تو کیوں جاگ گئی؟ سو جا۔ میں بھی کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ دروازے پر دھم دھم دستک نے میری نیند میں خلل ڈالا۔ میں کسمساتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ گھڑی پر نظر گئی تو میری آنکھیں پٹ سے کھل گئیں، کیونکہ دن کے 4 بج رہے تھے، جبکہ میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی؟ میں نے دروازہ کھولا تو اماں اور ان کے ساتھ ایک عورت تھی جو کہ اماں سے عمر میں بڑی تھی۔ اماں کو وہ عورت سہارے سے اندر گھر میں لائی۔ میں گھبرا گئی کہ اچانک اماں کو کیا ہو گیا۔ اماں کے چہرے پر پھیلی تھکاوٹ اور زرد رنگ مجھے اور بھی پریشان کر گیا۔ میں نے پوچھا، اماں کیا ہوا؟ اماں کی جگہ اس عورت نے جواب دیا، جاؤ اپنی ماں کے لیے گرم ہلدی والا دودھ لے آؤ۔ میں جلدی سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ تب تک اماں اس عورت کے ساتھ تھی۔ میں باورچی خانے سے آ رہی تھی جب اماں کی بات سن کر میرے پاؤں وہیں جم گئے۔ خالہ، میری بچی کو نہیں بتانا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں حیران ہوئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ جان کر اماں سے پوچھا کہ اماں آپ کی ایسی حالت کیسے ہوئی؟ اچانک اس سوال پر اماں نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا اور بولی، بیٹی بس وہ موسم بدل رہا ہے، کپڑے دھوئے تھے اس لیے جسم میں درد اور تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ میں نے فکر مندی سے کہا، اماں ایسی بات ہے تو مجھے بھی بتا دیتی، میں بھی نہ۔ اچانک میری نظر اماں کے کپڑوں پر گئی۔ میں نے پوچھا، اماں یہ کس کا سوٹ ہے؟ بڑا مہنگا لگ رہا ہے۔ میری بات پر اماں نے اس عورت کو دیکھا اور بولی، کہا تو ہے کپڑے دھوئے تھے، تو میرے کپڑے بھی گیلے ہو گئے تھے، اس لیے مالکن نے اپنا سوٹ دے دیا۔ میں اس بات سے مطمئن تھی، مگر ایک اور سوال ذہن میں آیا۔ وہ یہ عورت تھی جو کہ اماں کی فکر میں گھلے جا رہی تھی۔ اماں میری نظروں کا ارتکاز سمجھتے ہوئے بولی، یہ اس گھر میں کھانا بناتی ہیں جہاں میں کام کرتی ہوں۔ باجی نے ان کو میرے ساتھ بھیج دیا کہ یہ مجھے بحفاظت گھر چھوڑ جائیں۔ میں نے کہا، اچھا، اور اس عورت سے کہا، خالہ آپ کا بہت شکریہ، آپ میری اماں کو یہاں تک لے آئیں۔ وہ عورت چلی گئی تو میں اور اماں باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں میری چھوٹی بہن گھر میں داخل ہوئی۔ اماں اس کو دیکھ کر بولی، ارے کلموہی، اب تو گھر میں ٹک جایا کر، جوان جہان لڑکی ہے، گلی محلے میں یہاں سے وہاں پھرتی ہے، آج کل کا ماحول دیکھا ہے۔ اماں اس کو باتیں سنا رہی تھی، مگر میری چھوٹی بہن کی فطرت ایسی ہی تھی، لا ابالی سی۔ وہ اماں کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے بآسانی نکال گئی۔ پیچھے اماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اماں سے نرم لہجے میں کہا، اماں آپ پریشان نہ ہوں، یہ عمر ہی ایسی ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی۔ اماں نے کہا، بیٹی یہی عمر تو سمجھنے کی ہے، اس عمر میں کوئی بہکا دے تو عمر بھر اس کا پچھتاوا رہتا ہے۔ میں نے کہا، ارے اماں آپ چھوڑیں اس بات کو، وہ خود ہی سمجھ جائے گی، اور ہمارے محلے والے بھی ایسے ہیں، اپنے گھر جیسا ماحول ہے، سب کو پتہ ہے ہم ماں بیٹیاں تنہا رہتی ہیں، کتنا تو خیال کرتے ہیں سب۔ اماں میری باتوں سے کافی حد تک مطمئن نظر آ رہی تھی۔ میں نے اماں کو تو سمجھا دیا، مگر میں خود کو کیسے سمجھاتی؟ واقعی حالات کافی بدل گئے تھے۔ اماں کی طبیعت ذرا خراب تھی، اس لیے وہ گھر پر تھی، مگر میری بہن جو کہ پڑھ رہی تھی، اس کو کالج والوں نے کہا تھا کہ گھومنے جانا ہے۔
अम्मा को मैंने बहुत मुश्किल से मनाया था, वो मान नहीं रही थी। मेरी बहन की ज़िद थी कि वो जाकर उसको भेज दिया, मगर यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसके जाने के बाद अम्मा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और मैं अम्मा को अस्पताल ले आई। अम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? वो बच्ची बार बार अपनी माँ से सवाल कर रही थी, मगर वो औरत पत्थर की बनी हुई थी। बच्ची अब रोने लगी थी, मगर वो औरत उस आदमी के पास छोड़कर उसे कहीं चली गई। फिर उस बच्ची का रोना तड़पना उस दिन से शुरू हो गया था, मगर उसका हाल देखकर माँ को रहम नहीं आया था। उस दिन से हर रात वो औरत ऐसे ही बच्ची को छोड़कर जाने लगी थी। वो बच्ची माँ के इस पेतर को समझने लगी। वक्त पर लगाकर उड़ गया। वो बच्ची अपनी माँ को समझने लगी थी और इस पहेली को सुलझाने लगी थी। माँ का स्पार्ट चेहरा मुझे अब सब कुछ बताने लगा था। एक दिन माँ नहीं आई और एक और बच्ची आई। बोली कि अम्मा ने भेजा है, मगर अम्मा नहीं आएगी। और अम्मा भी कहीं छुप कर बैठी थी। अम्मा की अंगूठी जो वो हर वक्त हाथ में पहनती थी, मरती क्या ना करती उस बच्ची को अपनी बहन समझकर साथ रखा। और वो मेरी माँ की बेटी, मेरी बहन थी। मामू ने ये कहकर घर से निकाल दिया कि अब्बा को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। ये बच्ची फिर कैसे मेरी बहन हुई? लेकिन मैं ना मानी और उसको साथ लेकर अपनी माँ की खाला के पास चली गई। वही तो थी एक जो इस मुश्किल वक्त में मुझे और छोटी को पनाह दे सकती थी, और उसने हमारा ख्याल रखा। लेकिन इस सब में मेरे जहन में ये सवाल घर कर गया कि अम्मा कहाँ है। मैं अक्सर खाला अम्मा से ये बात पूछती तो वो बात को घुमा देती थी। ऐसा क्यों करती थी वो, मैं उस वक्त ना समझ सकी थी, मगर अब वो साया हट गया था और सच का सामना मैं कर नहीं पा रही थी। अब मुझे बस अम्मा से मिलना था। वही थी जो इस सब का सही मतलब बता सकती थी। मगर अम्मा से मैं कैसे मिलूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब खाला अम्मा की तबीयत बिगड़ने लगी तो मैंने उनसे पूछा कि अब तो बता दें अम्मा कहाँ है। बेटी, बस मैं इतना जानती हूँ कि तेरी माँ को किसी ने अपने पास बहुत इज्जत से रखा है। मुझसे बड़े मान और एतबार से उसका साथ मांगा गया, मैं भी मान गई। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा, क्या बस अम्मा के बारे में यही बात है? मुझे ये बता दें कि वो कहाँ हैं। मुझे मेरी माँ से मिलना है। मैं तड़प रही हूँ अपनी माँ के लिए। अब मुझे बस एक उम्मीद मिली कि अम्मा से मैं मिल सकूँ। खाला अम्मा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं नाउम्मीदी की खाई पर खड़ी थी जब खाला अम्मा ने कहा, बस ये पता है इस खत में, रास्ता इस जगह को ढूंढ लो। मैंने वो खत लिया। उस खत को पढ़े बगैर ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी अम्मा मिल गई हैं। मगर आगे के मरहले मेरी हिम्मत से बढ़कर थे। मैंने वो खत पढ़ा था तो मुझे लगा ये नामुमकिन है। मैंने फ़िलहाल ये बात छोड़ दी थी। वहाँ तक जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल, शायद नामुमकिन ही था। मैं बेबस बैठ गई। इस बात को एक हफ्ता गुजर गया, नामुमकिन ही था। मैं बेबस बैठ गई। इस बात को एक हफ्ता गुजर गया। मैं अम्मा को ढूंढने की जिद तकरीबन छोड़ चुकी थी। वो दिन मुझे अच्छे से याद है जब खाला अम्मा हमें रोता तड़पता छोड़ गईं। सिर्फ एक लम्हे में मुझे लगा जैसे मैं तपते सहरा में खड़ी हूँ, कोई साइबान नहीं है। इस जालिम दुनिया में एक खाला अम्मा थी जिन्होंने हम दोनों बहनों को संभाला हुआ था, और अब तो वो भी चली गई। लोग घर में थे, इतना महसूस ना हुआ, लेकिन जब सब अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए तो मैं बस खामोश रही। रफ्ता रफ्ता वक्त ने मुझे काफ़ी समझदार कर दिया था। इस इलाके में रहते हुए हमें बहुत वक्त हो गया था, इसलिए लोग बहुत शफ़क़त से पेश आ रहे थे। लेकिन ये सब वक्ती था और मैं ये बात ना समझ सकी। एहसास उस वक्त हुआ जब खाला अम्मा के भतीजे ने मुझे और मेरी बहन को बरसती बारिश में इस घर से निकाल दिया था। मैं बेयारो मददगार खड़ी थी। रात के इस पहर मैं अपने मामू के घर गई और उनसे मदद मांगी थी, लेकिन वो भी कुछ ना कर सके। बस उन्होंने एक बहन को अपने पास रखने का बोला। मैंने अपने पास खड़ी प्यारी सी बहन को देखा जो कि सहमी हुई थी। बस एक लम्हा लगा मुझे फैसला करने में। मैं अपनी बहन को मुमानी के पास छोड़कर अनजानी मंजिल की तरफ चल दी। मगर ये सब इतना आसान नहीं था जितना मैंने तसव्वुर किया था। अब मैं आग के दरिया में उतर गई थी तो इन सब चीज़ों से क्या डरना। कभी कभी रात को मुझे ख्वाब में कोई अंधेरा कमरा दिखता। इस कमरे में वो आवाज़ें मुझे बेचैन कर देती थीं, मगर मैं जितनी हिम्मत करती उस सम जाने की, उतनी ही शिद्दत से कोई चीज़ मुझे उससे दूर फेंकने लग जाती थी। पहले पहल तो ये मुझे मेरा वहम लगा था, लेकिन उस दिन जब बारिश तेज़ थी, मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी,
कोई सहारा नहीं था, मुझे कोई पकड़ना चाहता था लेकिन मैंने उससे खुद को दूर धकेल दिया। क्या था वो इतनी सख्त गिरफ्त कि जो मुझे हरकत करने से रोक रही थी? शायद ये कोई मर्द है? नहीं, ये आवाज़ तो चूड़ियों की थी, मतलब कि ये कोई औरत है। इन सब चीज़ों में मेरी ज़बान तकरीबन तलवे से जुड़ी हुई थी। हिस्से काम कर रही थी मगर हाथ पाँव उसके खिलाफ हरकत नहीं कर रहे थे। मैं तेज़ी से उसकी जानिब पलटी मगर मैं अचानक तेज़ चीख से उठ बैठी। नहीं, ये क्या था? मैं अपने पसीने से शराबूर थी। वो कैसे हो सकती है मेरी बहन? नहीं, वो मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करेगी? वापसी में तकरीबन आधे घंटे के बाद आई। मैं जैसे ही वापस आई तो देखा अभी भी वो दरवाज़ा खुला था। मैं भी उस दरवाजे में दाखिल हो गई मगर अंदर घुप अंधेरे में मुझे हाथ से हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं जैसे ही वापस पलटी मुझे किसी ने जकड़ लिया। मेरा मुंह दूसरी तरफ था मगर मुझे कुछ महसूस हुआ। वो क्या था ये मैं समझ ना सकी। किसी ने मुझे कान में कुछ कहा, वो सुनकर मुझे सब समझ आ गई। मुझे बाहर की तरफ धक्का लगा और मैं जा गिरी। मैं पलट कर देखती मगर तब तक वो दरवाज़ा बंद हो चुका था। मेरा जिस्म कांप गया, मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। मैं हाँफती कांपती वापस कमरे में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुझे रुक रुक कर सांस आ रहा था। ये सब क्या था? यानी मैं समझी थी कि मैंने सब छुपा लिया लेकिन सब कुछ नुमायाँ था और इसमें मेरी भी गलती थी। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। ये हुआ क्या है? मैं वहीं बैठती चली गई। यानी वो चौकीदार मिला हुआ है। उसको पहले दिन से पता था कि मैं एक लड़की हूँ, इसीलिए वो मुझे ऐसे देखता था। और उस दिन भी जब मैं अम्मा का पता ढूंढने में लगी थी, ये मुझ पर नज़र रखे हुए था। उसको सारी हकीकत पता थी शुरू दिन से। मगर ये सब आखिर क्यों कर रहे हैं? और इनको मेरी बहन का भी पता है। यानी अब मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मुझे जल्दी से यहाँ से जाना है। वहाँ मुमानी न जाने क्या कर दे। मुझे अब बेचैनी होने लगी थी। उस चौकीदार की बात सुनकर इस बहन की हिफाजत चाहती है तो यहाँ से जा। ये जिद छोड़ दे, तेरी माँ अब वो माँ नहीं रही। वो एक बाई बन गई है। अगर चाहती है कि तेरी बहन और तेरी इज्जत की हिफाजत रहे तो बस वापस लौट जा। मेरा ज़ब्त ना आज़मा। तुझे पहले भी बेहोश किया था मगर अब की बार तुझे इबरत बना दूंगा। अब मुझे सुबह यहाँ नज़र ना आना वरना माँ का हाल तो देखा है। ये सब क्या था? मेरी माँ ने हमारे साथ ये क्या खेल खेला था? मेरा सर दर्द से फटने के करीब था। वापस मैं तकरीबन आधे घंटे के बाद आई थी। मैं जैसे ही वापस आई तो देखा अभी भी वो दरवाज़ा खुला था। मैं भी उस दरवाजे में दाखिल हो गई मगर अंदर घुप अंधेरे में मुझे हाथ से हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं जैसे ही वापस पलटी मुझे किसी ने जकड़ लिया। मेरा मुंह दूसरी तरफ था मगर मुझे कुछ महसूस हुआ। वो क्या था ये मैं समझ ना सकी। किसी ने मुझे कान में कुछ कहा। वो सुनकर मुझे सब समझ आ गया। फिर मुझे बाहर की तरफ धक्का लगा और मैं बाहर जा चुका था। मेरा जिस्म कांप गया। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था। मैं हाँफती कांपती वापस कमरे में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुझे रुक रुक कर सांस आ रहा था। ये सब क्या था? यानी मैं समझी थी कि मैंने सब छुपा लिया लेकिन सब कुछ नुमायाँ था और इसमें मेरी भी गलती थी। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। ये हुआ क्या है? मैं वहीं बैठती चली गई। यानी वो चौकीदार मिला हुआ है। उसको पहले दिन से पता था कि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए वो मुझे ऐसे देखता था। और उस दिन भी जब मैं अम्मा का पता ढूंढने में लगी थी, ये मुझ पर नज़र रखे हुए था। इसको सारी हकीकत पता थी शुरू दिन से। मगर ये सब आखिर क्यों कर रहे हैं? और उनको मेरी बहन का भी पता है। यानी अब मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मुझे जल्दी से यहाँ से जाना है। वहाँ मुमानी पता नहीं क्या कर देंगी। मुझे अब बेचैनी होने लगी थी। उस चौकीदार की बात सुनकर मेरे बचे खुचे औसान खता होने लगे। अगर तू अपनी इस बहन की हिफाजत चाहती है तो यहाँ से जा। ये जिद छोड़ दे। तेरी माँ अब वो माँ नहीं रही। वो एक बाई बन गई है। अगर तू चाहती है कि तेरी बहन और तेरी इज्जत की हिफाजत रहे तो बस वापस लौट जा। मेरा ज़ब्त ना आज़मा। तुझे पहले भी बेहोश किया था मगर अब की बार तुझे इबरत बना दूंगा। अब मुझे सुबह यहाँ नज़र ना आना वरना माँ का हाल तो देखा है। ये सब क्या था? मेरी माँ ने हमारे साथ ये क्या खेल खेला था? ये जवाब था उन सब सवालों का। मुझे खुद से नफ़रत महसूस होने लगी थी। एक जंग थी जो मुझे लड़नी थी मगर नहीं, यहाँ तो पूरी दुनिया मेरे मुखालिफ थी। मैं सर थामे बैठी थी जब एक औरत ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। मैंने सर उठाना चाहा तो उसने कहा, बस मेरी बात सुनो।
मुझे देखो ना, ये सब तुम पर नज़र रखे हुए हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कौन लोग हैं जो मुझ पर नज़र रखे हुए हैं? उसने कहा कोई भी नहीं। ये इस सब का जवाब तुम्हें इसी जगह मिलेगा जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। शुरू हुई थी। अक्सर चुप देखकर परेशान रहने लगी थी। इस दिन के बाद अम्मा और वो खाला अक्सर मुझे मुंह दिए बातें करती हुई नजर आती थी। मेरी बहन भी काफ़ी हद तक संजीदा रहने लगी थी, लेकिन मैं आने वाले तूफान से बेखबर थी। वक्त गुजरता रहा और एक दिन वो क़यामत नाजिल हो गई जिसका सामना करने से मैं डर रही थी। मैं जानबूझकर भी उस चीज़ से अनजान बनी रही। अम्मा और मैं बावर्ची खाने में थे जब अचानक दो औरतें हमारे घर में आईं और बोली, तुम अपनी बेटी को लगाम दो। अम्मा ने कहा क्या हुआ, बात तो बताओ। उस औरत ने कहा कि हम गैर मुस्लिम हैं, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के पीछे पड़ी है, उससे कहो ये तुम्हारे वाले पेतर मुझ पर ना चलाए वरना अच्छा नहीं होगा। हम उन लोगों की तरह कमज़ोर नहीं है। वो दौर और था और अब का दौर और है। तुम्हारे ये कारनामे उन शरीफ लोगों ने छुपा लिए थे, मैं नहीं छुपाऊंगी। अम्मा उन औरतों की बातें सुन रही थी। मैंने तैश में कहा क्या बकवास कर रही हो तुम लोग। उस औरत की बातें सुन रही थी। मैंने तैश में कहा क्या बकवास कर रही हो तुम लोग। उस औरत ने कहा अरे नेक बीबी, बस ये ड्रामे हमारे सामने ना ही करो तो अच्छा है। मैं तो हैरत से उन लोगों का लबो लहजा देख रही थी। वो औरतें चली गईं तो मैं अम्मा से मुखातिब हुई। अम्मा ये क्या कहकर गई हैं? अम्मा जो सत्ते में खड़ी थी मेरी तेज़ आवाज़ में होश में आई और एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा और बोली खबरदार जो अब कुछ बोला तो समझी। चुप, बिल्कुल आवाज़ ना निकले वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तो गाल पर हाथ रखे परेशान खड़ी थी कि ये मेरी अम्मा थी जिसने आज तक मुझे डांटा नहीं था। आज उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अम्मा घर में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। मेरी बहन आई तो अम्मा ने उसको मारा और उसको बहुत गालियाँ दी। जैसे तैसे मैं उस बात के दरमियान में आई और अम्मा से कहा कि इसको माफ़ कर दो। अम्मा ने उसको कमरे में बंद किया। वो रोती रही, तड़पती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। मुझे अफ़सोस हुआ, लेकिन मैं क्या करती? उठा। अम्मा अपनी जगह ठीक थीं। अम्मा मेरी छोटी बहन को घर में बंद करके खुद कहीं चली गईं। इस बात का जब मेरी बहन को पता चला तो वो मुझे बोली, आपी मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, तुम्हारा एहसान होगा। मैं मजबूर थी, मेरा साथ दो, मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मैं फंस गई थी। मैंने कहा अब हद से ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम चुप हो जाओ। अगर अब बोली तो अम्मा को लगेगा मैं और तुम मिले हुए थे। क्यों मुझे इस मसले में खींच रही हो? मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई। उसका सिसकना, मुझे बेचैनी होने लगी थी। जो भी हो मेरी बहन है। एक वक्त के लिए मैं सारा डर और खौफ छोड़कर सीधा उस कमरे की तरफ गई जहां मेरी बहन बंद थी। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो अचानक किसी ने मुझे बेदर्दी से खींचा और मैं एक तरफ को ढह गई। अम्मा ने मुझे बालों से पकड़ा और बोली, मैंने जब मना किया था क्यों तूने इसको खोलने की जुर्रत की? मैंने कहा अम्मा इसकी बात तो सुन लो, हो सकता और हो। तुम्हें और मुझे बस वही सब पता है जो कि उस औरत ने बताया, जबकि हो सकता है कसूर उनके बेटे का हो। मेरी बात सुनकर अम्मा ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और बोली, बीबी ये देखो मेरे हाथ, ये पैगाम तुम मुझे ना सुनाओ। मैं जानती हूँ कि यही कलमुही बस फसाद की जड़ है। मैं इसी वक्त को डरती थी। आखिर मेरे वसवसे सच हुए ना। इसने मेरे सारे जख्म हरे कर दिए। इससे और क्या उम्मीद करूँ? मैं तो खुद को ही कोस रही हूँ। क्यों ना उस पर तवज्जो दे सकी? आखिर को इस मरहले से मैं भी तो गुजर चुकी थी। मैं अम्मा की बातें सुन रही थी मगर मेरी अकल में कोई भी बात नहीं आ रही थी। अचानक अम्मा को उनकी काम वाली का फ़ोन आ गया और वो चली गई, मगर मैं वहीं खड़ी ये सोचने लगी कि अम्मा ने कहा कि उनके ज़ख्म हरे हो गए। ऐसा भी क्या था जो मुझे नहीं पता? और वो औरतें भी यही कह रही थीं। अम्मा का शायद कोई माजी हो। नहीं नहीं, ये मैं क्या फ़जूल बातें सोच रही हूँ। मुझे इन जैसे लोगों की बातों में आकर अपनी अम्मा पर शक नहीं करना चाहिए। और इस सबसे ज़्यादा अहम इस वक्त मेरी बहन थी जो कि बेचारी कैद थी। और तो और अम्मा ने मुझे भी उससे मिलने से रोका था। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी। मैं बावर्ची खाने में गई और उसके लिए खाना लाई, मगर अब सोचने लगी कि मैं कैसे उसको खाना दूँ। अम्मा ने देख लिया तो मुझे बहुत मारेंगी और अगर मैं दरवाज़ा खोलूँ तो मेरी बहन भाग ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो अम्मा कोई बईद नहीं मेरी जान भी ले लें। मैं तो खाना हाथ में लिए ताने बाने जोड़ने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं कि अचानक मेरी बहन ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया।
میں نے اس سے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں محلے والوں کے سامنے ہماری بچی کھچی عزت کا جنازہ نکالنا چاہتی ہو؟ میری بہن نے روتے ہوئے کہا آپی میری بات سنو، یہ سب جھوٹ ہے اور اس راز کا مجھے پتہ چل گیا ہے، اس لیے یہ سزا مجھے دی گئی ہے۔ میرا یقین کرو مجھے پھنسایا جا رہا ہے اور تم بھی عنقریب اس گند میں مل جانے پریشان ہوں آپی، میرا یقین کرو، اماں ہمیں دھوکہ دے رہی ہیں۔ میں نے جھنجھلا کر کہا کیا تم سب نے دھوکہ، سازش، راز لگا رکھا ہے؟ مجھے کوئی کچھ بتائے گا؟ میں کب سے پوچھ رہی ہوں، اماں سے پوچھوں تو وہ ڈپٹ دیتی ہیں اور ایک تم ہو جس نے یہی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ مجھے بھی تو بتاؤ وہ کیا راز ہے جس سے میں ابھی تک آشنا نہیں ہوں؟ آخر کو میں بھی اس حقیقت کو جاننا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر میری بہن بولی میں ایک شرط پر بتاؤں گی، تم مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ میں اس کی سازش سمجھ گئی اور بولی اچھا تو یہ سب تم اس لیے کر رہی ہو، شرم سے ڈوب مرو، بہن کے ساتھ ہی کھیل کھیل رہی ہو۔ میری بہن نے کہا آپی ایک بات سنو، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو ایک بار آزما لو۔ میں نے سوچا ایک بار کیوں نہ اس کی بات سن لوں۔ میری بہن بھی میرے جواب کی منتظر تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور اماں کی جگہ وہ خالہ گھر میں آئیں۔ میں نے ان سے سلام کیا اور پوچھا اماں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی میں بھی یہی پوچھ رہی ہوں کہ تمہاری اماں کہاں ہیں؟ اتنے میں اماں بھی آ گئی اور اماں خالہ کے ساتھ ہی گھر سے باہر چلی گئیں۔ میں یہاں سے وہاں یہی بات سوچ رہی تھی کہ شروع سے میں اماں کو کام کرتے دیکھ رہی ہوں۔ اماں اکثر رات کے وقت آتی تھی اور میری بہن اور اماں اکثر ایک دوسرے سے تنگ رہتی تھی۔ اب میں سوچ رہی ہوں تو کیوں یہی سوال مجھے جھنجھوڑ رہے ہیں، یعنی کچھ ہو سکتا ہے جو مجھے نہیں پتا، اور ایک تجسس مجھ میں گھر کر گیا تھا۔ میں جلدی سے اپنی بہن سے بولی چھوٹی میری بات سنو۔ میری بہن نے کہا ہاں آپی کیا ہوا؟ میں نے کہا جو بھی راز تم مجھے بتانا چاہتی ہو وہ اماں کے بارے میں ہے؟ میری بہن نے کہا ہاں آپی صحیح سمجھی تم، آج میں تمہیں وہ سچ بتاؤں گی جو تم نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں اور بھی تشویش میں مبتلا ہو گئی کہ نہ جانے کون سی چیز تھی جو اتنا بڑا وبال بن رہی تھی۔ ایک پل کو ضمیر نے ملامت کی مگر اگلے ہی پل میں نے ایک فیصلہ کیا اور جا کر باہر کے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ ایک گہرا سانس میں نے ہوا کے سپرد کیا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ میری بہن کی حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور بولی آپی میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے تفصیل سے بتاؤ کیا بات ہے؟ تب میری بہن نے کہا آپی میں ایک دن کالج سے آ رہی تھی تو اس لڑکے نے مجھ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ میں نے اس کو منع کر دیا تو اگلے کئی دن اس لڑکے نے میرا پیچھا کیا۔ پھر ایک دن میں نے اس سے کہا کیا ہوا ہے، کیوں مجھے بدنام کرنے پر تلے ہو؟ تب اس نے کہا بڑی نیک بن رہی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اپنی ماں جیسی نہیں ہو۔ میں نے کہا کیا بکواس ہے؟ تب اس نے کہا اگر یقین نہیں تو تم کالج والوں کے ساتھ گھومنے چلو، وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میں نے آپی اس کی بات نہ سنی مگر کچھ دن بعد مجھے احساس ہوا کہ اماں کا رویہ کچھ عجیب سا ہونے لگا ہے، اور اس رات ان کا بن ٹھن کر باہر جانا مجھے کچھ کھٹکنے لگا۔ میں اٹھ بیٹھی اور اس پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلے دن میں نے اس لڑکے سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، تو مجھے لگا کہ یہ سب ایک خواب ہے۔ وہ سب سچ تھا آپی، ہر طرف روشنی، رنگ، عورتیں اور وہ آوازیں۔ میں نے اس لڑکے کا سہارا لیا ورنہ میں زمین بوس ہو جاتی۔ میری اماں آپی، ہاں وہ عورت ہماری اماں تھی جو کہ اس جگہ کی رونق بنی ہوئی تھی۔ میں تو پاگلوں کی طرح بولے جا رہی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، مگر وہ سچ تھا آپی، وہ اماں ہی تھی، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ وہ دن میں یہاں سے وہاں ہوتی ہیں، ہم سمجھتے تھے ہماری ماں ہمارے لیے کتنی محنت کرتی ہیں، لیکن اماں نے تو ہمیں ہی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس لڑکے نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو بولا کہ یہی میں نہیں چاہتا تھا، تم اس حقیقت کو جان لو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، واقعی وہ محبت کرتا ہے مگر اس کا مذہب، اماں کرنے نہیں دیں گی شادی، اور اماں کا جیسا رویہ ہے اس کے بعد کوئی بھی ہم جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ میں نے آپ ہی کوئی گناہ نہیں کیا، وہی کیا جو بہتر تھا۔ میں تو پاگل ہونے کے قریب تھی، مجھے تو لگا کہ یہ سب کوئی کہانی ہے۔ آخر میں بہن کا سوال سن کر میں خود بھی اس بات سے متفق تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے اماں کو دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بولی اماں یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ اماں میرے پیچھے کھڑی بہن کو دیکھ کر بولی بیٹی میری بات سنو، میں نے یہ سب مجبوری میں کیا، تمہارا باپ تمہیں چھوڑ گیا ہے اور اس ظالم زمانے نے مجھے بے آبرو کر دیا تھا، اس لیے میں نے یہ راہ لی تھی۔ وہ لڑکا میری بچی کو مجھ سے دور لے جائے گا اور پھر مجھے اس دنیا کے مردوں پر اعتبار نہیں ہے۔
میری بچی معصوم ہے اور اس لڑکے کے گھر والے بہت چالاک لوگ ہیں، وہ ساری عمر اس کو تانا دے کر مار دیں گے۔ مجھے یہ اس وقت اپنا دشمن سمجھ رہی ہے، مگر ایک وقت آئے گا جب جوانی کا یہ سرور اترے گا اور حقیقت بہت بھیانک ثابت ہوگی۔ میں اماں کو ایک ٹک دیکھ رہی تھی، واقعی مجھے ان کی باتیں ٹھیک لگ رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا دیکھا ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ اماں خود جو کچھ بھی کرتی تھیں اس کا اثر ہم پر نہیں پڑا، لیکن ہم اس بات کو فراموش نہیں کر سکتے کہ اماں نے یہ سب ہماری وجہ سے ہی کیا تھا۔ باپ کے بغیر اولاد کو پالنا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اماں کو روتا دیکھا تو مجھ سے پہلے میری بہن اماں کے ساتھ لپٹ گئی۔ یہی تو ہم سب کی غلطی ہوتی ہے، تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں جبکہ سچ دونوں سمت کا دیکھنا چاہیے، تاکہ کوئی غلط فیصلہ ہم سب کی زندگی سے خوشیاں نہ چھین لے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔